ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتموا الحج والعمرۃ للہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، عمرہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آدمی باب السلام یا باب العمرہ اس سے داخل ہو جائے۔ پہلے تو حرم سارا کھلا ہوا تھا، آدمی جہاں سے چاہتا تھا داخل ہو جاتا تھا، لیکن اب حکومت نے انتظام کیا ہے کہ جو لوگ احرام باندھ کر آتے ہیں ان کی وہ سپاہی رہنمائی بھی کرتے ہیں، راستہ بھی خاص دیا ہوا ہے تاکہ عمرے والے حضرات پریشان نہ ہوں، اور لکھا ہوا بھی ہے کہ الی مطاف الارضی، یعنی زمین والے مطاف کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے۔ پڑھے لکھے حضرات اس سے رہنمائی لیتے جاتے ہیں اور اسی دروازے سے گزارتے ہیں جو سنت ہے باب العمرہ باب السلام سے۔ اور آپ اپنی نظریں نیچی رکھ کے چلے جائیں، کیونکہ اگر آپ پہلے ادھر ادھر دیکھیں گے تو بیت اللہ کا کوئی حصہ کونا نظر آئے گا، لیکن آپ نیچے نیچے دیکھ کے جائیں گے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میں مطاف کے اندر اتر چکا ہوں، لوگ آگے طواف کر رہے ہیں، اب بیت اللہ میرے سامنے ہے، تو پھر نظریں اٹھا کر سیدھا بیت اللہ کو دیکھے اور نظریں جما کر دعا کریں کہ بیت اللہ کے اوپر پہلی نظر پڑنے سے جو دعا کرو گے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو پہلی نظر پڑتے وقت آپ دل کھول کر دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے، دوست احباب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے۔ تو تسلی سے دل کھول کر دعا کریں، رو رو کے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، یقین کریں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے اور میں جو دعا کر رہا ہوں یہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ پھر آپ کے دل میں جو ہے وہ چیز آ جائے گی، کیفیت پیدا ہو جائے گی، تو آپ دعا کریں تسلی سے۔ آپ اتریں گے سیدھا رکن یمانی کی سیدھ میں، دعا کر کے آپ اتریں، پھر آپ سیدھے ہاتھ پہ چل پڑیں، آگے جائیں گے تو حجر اسود کے سامنے وہ پٹی جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، تو آپ وہاں ایسا کریں کہ احرام جو ہے وہ کندھے سے نیچے گزار لیں، یہ سیدھا کندھا جو ہے یہ ظاہر کر لیں، احرام جو ہے وہ ادھر سے نکال کر پھر آپ اوپر اس ہاتھ پہ یوں ڈال دیں، یہ کندھا ظاہر کر دیں۔ یہ ہے حکم۔ پہلے تو آپ نے کندھا چھپایا ہوا تھا، اب جب طواف شروع کریں گے تو یہ کندھا نکال لیں گے، تو لکیر پہ کھڑے ہو کر حجر اسود کی طرف اشارہ کریں گے، ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، دونوں ہاتھوں کا یا ایک ہاتھ کا اشارہ کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو چوم لینا چاہیے، لیکن اصل جو مسئلہ ہے بس ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، چوم لے اپنی محبت سے تو اس کی مرضی، لیکن ہاتھ اٹھانا لازمی ہے، کہنا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، طواف شروع کر دینا ہے۔ پہلے 3 چکر میں رمل ہے، رمل کا معنی ہمت، جوانی دکھانی، کندھے ہلانا کہ میں جوان ہوں ماشاءاللہ، لیکن وہاں رش اتنا ہوتا ہے کہ انسان ہمت دکھا نہیں سکتا، کیونکہ تھوڑے تھوڑے قدم اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کرے، نیت کرے جتنا اسے ہو سکے، پہلے 3 چکروں میں رمل کرے اور دعائیں کرتا رہے، جو بھی دعائیں یاد ہوں، قرآنی دعائیں یاد ہوں، حدیث کی دعائیں یاد ہوں، کوئی نہ ہو تو اپنی زبان میں دعائیں کرتا رہے، اور جو ہے وہ نظر سامنے رکھے، اب بیت اللہ کی طرف نظر نہ رکھے، سامنے نظر رکھے، راستے میں دوسرے مسلمانوں کا خیال کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، دوسرے لوگوں کو بچاتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے طواف شروع کر دے۔ پھر جب رکن یمانی تک پہنچ جائے اس کے سامنے، پھر باقی دعائیں چھوڑ دے، اور خاص دعا ہے
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अजीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन। ये लफ्ज याद आ जाए तो अच्छी बात है, वरना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार ये तो सबको याद है, बस ये दुआ पढ़ता रहे वहां हजर अस्वद की लकीर तक, फिर लकीर पर पहुंच जाए, फिर हाथ खड़े करे, हजर अस्वद की तरफ इशारा करके फिर कहे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, फिर दूसरा चक्कर शुरू कर दे। इसी तरह दुआएं करता रहे और रुकने यमानी के बाद खास दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार, तो इसी तरह पूरे 7 चक्कर लगाए। और ये है तवाफ। तवाफ उम्रे का अहम रुकन है। तवाफ ही असल समझो उम्रा है। तवाफ लाजिम है और तवाफ बावुजू है। बावुजू तवाफ करने का हुक्म है। ऐसा नहीं कि वजू टूट जाए और तवाफ करता रहे ना, तवाफ रोक दे फिर वजू करे और कोशिश करे कि अपने एक ही वजू में पूरा तवाफ करे। तवाफ 7 चक्कर लगाकर फिर मकाम इब्राहिम के साथ पीछे 2 रकात नमाज तहियतुत तवाफ पढ़े। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि मकाम इब्राहिम के साथ मिलकर, लेकिन वहां रश ज्यादा होता है। ये लाजिम नहीं है कि बिल्कुल मिलकर, उसी की सीध में पीछे जहां आसानी से जगह मिल जाए और किसी को तकलीफ ना हो, खुद भी इजी नमाज पढ़ ले, आसानी से नमाज पढ़ ले, उसके पीछे जहां भी जगह मिल जाए वहां नमाज पढ़ ले। वैसे वहां जगह ना भी मिले तो किसी जगह भी पढ़ सकता है, ये लाजिम नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि उसके पीछे 2 रकात नमाज तहियतुत तवाफ पढ़े। उसके बाद जनाब आला जमजम पर जाए, जमजम पिए और कुछ सर पर गिराए, सीने पर गिराए, तो जमजम भी ये एक उम्रे का हिस्सा है लाजमी। जमजम पीने के बाद फिर सई की तरफ जाए, सफा और मरवा की सई करे। तो सफा से शुरू होता है, फिर बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके वह पढ़े इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। ये कुरान मजीद की आयत है, दूसरे पारे की, ये याद कर लें तो अच्छी बात है। तो सफा से शुरू करे और उसी तरह जिस तरह तवाफ में जिक्र दुआएं कर रहा था, इसी तरह दुआएं करता हुआ सफा मरवा की सही करे। आगे सबज निशान आ जाते हैं जहां से दौड़ना पड़ता है। जितना हिम्मत हो इंसान दौड़े। मर्द को दौड़ने का हुक्म है, औरतों को दौड़ने का हुक्म नहीं है। फिर निशान आ जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, फिर जनाब आला दुआएं करता हुआ मरवा तक जाए। सफा से मरवा तक 1 चक्कर होता है, फिर मरवा से सफा तक दूसरा चक्कर, फिर सफा से मरवा तक तीसरा चक्कर, फिर मरवा से सफा तक चौथा चक्कर, फिर सफा से मरवा तक 5वां चक्कर और मरवा से सफा तक 6ठा चक्कर, फिर सफा से मरवा तक 7वां चक्कर। लोग कोई भूल जाते हैं, सफा से मरवा जाते हैं, मरवा से सफा जाते हैं, फिर 1 चक्कर गिनते हैं। नहीं, इस तरह उनके 14 चक्कर हो जाते हैं। एक साइड का 1 चक्कर गिनना है। मरवा तक आपके चक्कर पूरे होंगे। तो मरवा तक पहुंचने के बाद कुछ लोगों का ख्याल होता है कि हम कोशिश करें कि 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ लें, लेकिन इसका कोई हुक्म नहीं है, ये लाजिम नहीं है। आपका जो है वो सही मरवा तक पूरी हो गई। बाकी एक चीज़ आपके लिए रह गई कि हल्क कराना। आप उस तरह भी फिरवा सकते हैं, मशीन भी फिरवा सकते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे। तो ये बाकी है। अगर आपको जल्दी है तो वहाँ करीब करीब में जो है वो हजाम खड़े होते हैं, वो कर देते हैं।
अगर इत्मीनान करना चाहें तो आप वहाँ होटल पे भी इंतज़ाम होता है, जहाँ कहीं आपका दिल चाहे आसानी हो तो आप जब हल्क करा लें तो फिर आपका उम्रा पूरा हुआ। हल्क कराने से पहले न आप कपड़े पहन सकते हैं, न आप हलाली हैं, आप इहराम की हालत में हैं। हल्क कराकर गुस्ल कर लें। गुस्ल लाजमी नहीं है, गुस्ल सफाई के लिए किया जाता है, गुस्ल उम्रे का हिस्सा नहीं है। हल्क जब करा लेंगे आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे, आपको, सारे मुसलमानों को ईमान के साथ बार बार जाने की तौफीक नसीब फरमावे, साथ नसीब फरमावे। अस्सलामु अलैकुम।